الفاتح لروح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خليق قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علوي عم الفقيه وابنه أحمد وسادتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويل والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ أبي بكر سقران الشيخ عمر محضر وإخوانهما والشيخ عبد الله علي دروس وأولاد أبي بكر الدني وإخوانه والشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد شهاب الدين والشيخين محمد جمال الليل محمد مولى عيديد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بشميلي وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا الحبيب عبد الرحمن العطاء شيخ ربارس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسيدنا الحبيب أحمد بن محمد محضر وسيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الله بن الشيخ علي دروس والحبيب أحمد بن عيدروس علي دروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطر جميع أولاده وحبيبنا مهدي وحبيبنا أبو بكر حبيبنا حسن وحبيبنا سالم والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي وابنه الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الدين وجميع سادتنا علي أبي علوي والشيخ سعيد بن سلامودي والشيخ سالم بن فضل بافضل والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي مدحت والشيخ عبد الله بن أحمد باسودان ومشايخ حضره الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلينا ومشايخنا ومعلمينا وكتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب الكهف والبخور والكرم ومن جاء منه خير ووصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجميع العظيم والقرى ومستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على تقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى والبلوى مع العافية دائمة تامة. الفاتحة. الفاتحة بركة الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والرعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريعة نافعة ويدرأ فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح سادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذية والبليات ويطفئ نار الفتن والمحان ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتباع شريعته والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على جميع بكماله حسن السابق وحسن الخاتم عند الموت في خير ولطف وعافية. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita setiap malam Senin, kita akan mendengarkan daripada kalam hikmah, yaitu Sahibul Haul, yang akan kita hadiri haulnya insyaallah pada malam Rabu dan hari Rabu nanti di Keramat Empang Bogor, yaitu tidak lain tidak bukan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara pertanyaan murid beliau, Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, beliau ini pernah merasa kebingungan dengan satu hadis yang dimana beliau Habib Alwi
bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad bertanya kepada gurunya Habib Keramat Empang Bogor, karena sudah jelas bahwasannya di dalam Al-Quran Allah sudah berjanji, hal jazaul ihsan illal ihsan. Di surat Ar-Rahman ayat 60 Allah sudah bilang tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan. Jadi apapun kebaikan yang kita perbuat pasti ada balasannya, ada karmanya, akan berbalik kebaikan kepada kita. Sampai-sampai Allah di surat Al-Zalzalah bilang apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang bikin kebaikan sebiji atom aja, dia bakal lihat nanti balasannya di hari kiamat. Nah, karena ini adalah balasan kebaikan, maka Habib Alwi ini bertanya kepada Habib Keramat Empang tentang hadis Nabi SAW yang berbunyi, man sana'a ma'rufan ila ahadin min ahli baiti. Barang siapa yang sudah berbuat baik kepada salah seorang dari anak cucu keturunanku. Coba itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kita ini para pecinta pasti cinta kepada guru kita, yang mana guru kita ini menyambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bentuk cinta kita macam-macam. Ada yang cinta dengan istiqomah hadir majelisnya, ada orang yang memiliki kelebihan harta dia korbankan hartanya, ada orang yang cinta dengan apa? Mengeluarkan, mengorbankan tenaganya berkhidmah kepada gurunya. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor ini, beliau ketika ditanya oleh muridnya Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad tentang hadis Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa yang berbuat baik kepada salah seorang daripada anak cucu keturunanku, para habaib, walam yukafihi, ternyata perbuatan baik itu belum dibalas, belum sempat dibalas. Mungkin karena itu Habib lupa, mungkin karena Habib itu sudah tiada, meninggal dunia, wafat seperti guru kita. Nah ini bagaimana? Kan katanya hal jazaul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Nah kalau misalnya kita sudah berbuat baik, kita sudah berkhidmah, kita sudah istiqomah, kita sudah taat mengikuti perintah guru kita, jalanin ajarannya. Lah kok guru kita keburu meninggal dunia, belum sempat dibalas di alam dunia, kita belum sempat ngerasain tuh keberkahannya kayak apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ana ukafihi yaumal qiyamah. Enggak ada yang sia-sia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saya sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan membalas perbuatan baik tersebut kepada orang yang sudah berbuat baik kepada anak cucu keturunanku. Kapan? Nanti kelak di hari kiamat, di saat orang sedang membutuhkan syafaat pertolongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak ada tuh perbuatan baik sia-sia, dan tidak dinamakan itu perbuatan baik kalau sia-sia. Maka yang menjadi kebingungan Habib Alwi, beliau tanyanya, kalau misalnya belum sempat dibalas, nanti Rasulullah yang bakal balas di hari kiamat. Jelas. Tapi kalau udah dibalas bagaimana? Ini yang jadi pertanyaan. Hal idza kufiya ahadun min ahlil bait alladzi sana'a mahal ma'rufid dunya, bagaimana apabila sudah dibalas oleh salah seorang daripada ahlul bait yang mana dia ini orang tersebut sudah berbuat baik kepada ahlul bait tersebut, sudah dibalas di dunia. Ini gimana?
kalau udah dibalas di dunia? Ya, kita udah lihat, dan kita bagi orang yang pernah ngelihat juga pasti tahu, nggak sedikit para alim ulama yang menjadi ulama besar, kiai besar karena didikan ajaran para habaib. Di Betawi, di Jakarta, siapa yang nggak kenal Kiai Abdullah Syafi'i? Siapa yang nggak kenal Kiai Syafi'i Hazami? Dan masih banyak lagi kiai-kiai, Kiai Nur Ali di Bekasi. Ini semua hasil didikan para habaib terdahulu menjadi orang-orang besar. Nah ini gimana nih? Mereka udah merasakan sukses di alam dunia, atau itu mah ulama dah, sekarang orang biasa, muhibbin biasa. Banyak kita lihat di Kemang sana, kayak Mani, orang tahu semua tuh ya, Haji Rahmani Kemang. Dia bukan kiai, bukan ustadz, bukan apa, cuman muhibbin ke Habib Umar bin Hud Al-Attas. Lihat bagaimana Habib Umar doain biar apa? Haji Mani jadi orang kaya raya. Lihat bagaimana rumahnya di Kemang, disewa-sewain, jadi orang kaya, tajir melintir. Apalagi kalau kita ke puncak Bogor, ada tuh yang namanya Sate Kadir 1, Sate Kadir 2, sampai 7 ke ujung. Ini adalah berkahnya Habib Umar bin Hud Al-Attas Cipayung. Ini orang-orang mereka ini sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, diperlihatkan keberkahannya agar orang-orang bisa mencontoh, bisa melihat generasi yang setelahnya bahwasannya nih lihat keberkahan para habaib, gak disia-siain. Nah yang jadi pertanyaan Habib Alwi ini, kalau udah dapat di dunia bagaimana? La takunu mukafaatun minhu sallallahu alaihi wasallam, terus berarti nggak dapat dong balasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, di akhirat. Kenapa? Udah dibalas. Kan hadisnya begitu. Siapa yang berbuat baik kepada cucu keturunanku dan dia belum sempat dibalas di dunia, saya yang akan balas di hari kiamat. Lah kalau udah balas di dunia bagaimana? Beres dong. Udah. Gak ada pertolongan ntar di hari kiamat pas lagi serem-seremnya, pas lagi kita butuhnya. Kalau misalnya nggak dapat, wah, yang bingungnya Habib Alwi, berarti Rasulullah perhitungan dong. Udah dibalas, ngapain dibalas lagi? Udah dapat, minta jantung, ya, udah cukup. Nah, ini gimana? Nih Habib Alwi bingung nih, karena Rasulullah tuh orang yang nggak pernah perhitungan. Abarra min qalillah minhu wala na'ami. Rasulullah itu gak pernah kedenger Rasulullah, ya Rasulullah saya minta ini. Lah, gak pernah tuh Rasulullah tuh. La na'amnya itu udah hampir sama, iya aja. Siapapun yang minta dikasih sama Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling jauh dari kata la, gak pernah. Rasulullah ngomong la-nya itu cuma apa? La ilaha illallah, itu aja udah. Tiada Tuhan selain Allah. Selain itu gak pernah ngomong la Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti iya, naam, apa yang dikasih. Nah ini kalau begini bagaimana urusannya? Berarti Rasulullah perhitungan dong, nggak dapat di hari kiamat. Nah, iskal ini, ya kebingungan ini ditanyain langsung oleh Habib Alwi kepada Habib Keramat Empang Bogor. Apa kata beliau? Qala radhiyallahu taala anhu, bala yukafihi sallallahu alaihi wasallam. Iya, bahkan tetap dapat kebaikan dibalas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di hari kiamat. Luar biasa. Coba bayangin, udah dibalas di dunia, ente seneng, hidup berkah, kaya raya, ya yang udah para muhibbin masya Allah semua udah ngerasain nikmatnya di alam dunia. Nah, di akhirat gimana? Selamat, bakal dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibilang kata Habib Keramat Empang Bogor, bala yukafihi sallallahu alaihi wasallam wa in sabaqat mukafaatun fid dunya minalladzi sana'a minhul ma'ahul ma'ruf. Tetap kata Habib Keramat, dia bakal dibalas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah mendahului pembalasan perbuatan baik dia oleh anak cucu keturunan Rasulullah sewaktu masih hidup di alam dunia. Jadi tetap
Rasulullah kalau udah ngomong nggak pernah ingkar janji. Shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya udah dapat di dunia satu, berarti kan dapat lagi satu di akhirat. Ya enggak? Berarti apa? Dapat di dunia, dapat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallah nikmat banget ini, dapat berkah di dunia sebelum meninggal, udah meninggal dapat kebaikan di akhirat, selamat daripada siksa api neraka, masuk ke dalam surga. Amin. Nah, gimana Habib Alwi ini bingung juga, gimana kalau orang yang mana tadi kan udah dibalas di dunia dapat satu, di dunia dapat satu di akhirat. Nah kalau misalnya belum, ntar dibalas di akhirat. Iya, di Rasulullah lah, rugi amat ya. Benar gak? Tadi di dunia dapat, di akhirat dapat lagi. Wah, dua nih. Orang Betawi, orang Jakarta seri aja ogah, apalagi 2-0 ini. Lah terus ini bagaimana kalau dia nggak dapat di akhirat sama Rasul? Ya ini mah cuma 1-0. Mendingan yang tadi ya, mendingan yang tadi kan, dua pembalasannya, dunia sama akhirat. Kata Habib Keramat Empang Bogor, wa idza lam tahsul mukafaatun fid dunya minalladzi sanama'ul ma'ruf, apabila dia tidak mendapat balasan di dunia dari cucu keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dia berbuat baik kepadanya, fatahsulu lahul mukafaatu minhu Shallallahu Alaihi Wasallam marratain. Wah, ternyata kata Habib Keramat Empang Bogor, ini orang yang di alam dunia lama berkhidmah, misalnya sama habaib, dia hadir majelisnya istiqomah, itu sama habaib, dia zarahnya sama aulia para habaib gak pernah lepas, dia jalanin ajaran bacaan para habaib, dari ratibnya, dari basaudannya, dari maulidnya, dari burdahnya dan lain sebagainya. Lalu dia belum dapat balasannya di dunia, nanti kata Habib Keramat Empang Bogor, dia akan mendapatkan balasan tersebut 2 kali. Di mana? Di akhirat. Kalau tadi kan 1 di dunia, 1 di akhirat. Ini enggak, 2 kali kata Habib Keramat Empang Bogor. Kapan? Di akhiratnya nambah, double, 2 katanya. Fa mukafaatun min jihati sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah balasan kebaikan dari arah Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung dari Nabi Muhammad, seperti yang tadi tuh dibalas di dunia, ntar di akhirat dapat lagi. Ini langsung juga sama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dibalas. Kenapa? Dia sudah pernah berbuat baik kepada anak cucu keturunan Rasulullah. Nah, yang kedua, yang dibalas kedua nih di akhirat nanti kan 2 kali kalau pernah nggak dapat. Wa mukafaatun min jihatil ladzi fa'ala ma'ahul ma'ruf min ahli baitihi wa lam yukafihi fid dunya. Jadi dibalas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 kali. 1 dari Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung, dan yang kedua dari itu habaib, itu wali, itu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana dia pernah berbuat baik kepada itu habaib dan belum sempat dibalas di dunia. Jadi luar biasa, Rasulullah yang nyuruh kepada itu cucu, cucuku itu loh yang pernah buat baik sama ente di alam dunia, kasih. Jadi tiap ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nanti kelak di akhirat punya kuota masing-masing. Punya kuotanya beda-beda. Ada kuotanya yang 1 giga, 2 giga, 3 giga, ada unlimited.
Gak pernah habis-habis, mau bagi-bagi juga kayak apa, tergantung magom-magomnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kayak Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtud Durar, luar biasa. Kayak apa magomnya, apalagi gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, yang mana nanti di hari kiamat beliau ini berada di bawah Arsyur Rahman. Di seluruh orang-orang di padang mahsyar akan berangan-angan bisa bersama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali bin Muhammad Yunusin Al-Habsyi. Macam-macam magomnya, beda-beda. Makanya beruntung sekali kalau kita memiliki rasa cinta, hadir haulnya habaib, hadir daripada maulidnya habaib. Tadi pagi ada yang hadir di luar Batang, ntar dapat syafaat dari Habib Hussein luar Batang. Yang datang ke Bekasi ke Habib Abdullah Kerasak, cucu Habib Keramat Empang Bogor, dapat juga nanti balasan daripada Habib Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas Kerasak Bekasi. Bagi yang tadi sore hadir di maulidnya Habib Ahmad bin Alawi Al-Haddad atau Habib Kuncung, entar lihat balasan daripada Habib Ahmad bin Alawi Al-Haddad di dunia ataupun kelak nanti di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jelas kalau Syekh Abu Bakar bin Salim bilang di dalam qasidahnya apa? Awama alim tabi'anana ahlul wafa wa muhibbuna mazalatah taliwana wa ma'alim tabi anana ahlal wafa. Apakah ente enggak tahu kita ini para aulia Allah, para kekasih Allah, anak-anak cucu keturunan Rasulullah, ini orang-orang ahlul wafa, orang-orang yang pintar membalas budi, membalas jasa, membalas kebaikan. Yang mana nanti kata Syekh Abu Bakar bin Salim apa? Wa muhibbuna, para muhibbin kita nanti di hari kiamat kayak apa? Mazala tahta liwana, mereka di bawah bendera, mereka di bawah panji kebesaran kita nanti di hari kiamat. Jadi di alam dunia emang tempatnya susah, tempatnya sabar. Ente habaib, guru ente dikatain, majelis ente dikatain, sabar. Kenapa? Entar di hari kiamat ente lihat sendiri. Mereka orang-orang yang benci, mereka orang-orang yang hasut, mereka orang-orang yang iri. Ente bakal lihat nanti di hari kiamat kayak apa keadaannya. Dan ente yang sabar, ente yang ikhlas, ente yang tulus khidmah sama habaib, dapat insyaallah keberkahan di dunia, keselamatan di akhirat. Dan juga yang belum dibalas misalnya nih, entar bakal dibalas 2 kali lipat. Di mana? Di akhirat. Yang ngomong siapa? Habib Keramat Empang Bogor Al-Gutub, seorang wali besar yang hallnya ente lihat nanti kayak apa ramenya. Gak mungkin ini orang berbohong. Ente lihat nanti, ente boleh tagih kalamnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, di mana beliau pernah mengucapkan seperti ini, berarti janji. Beliau ini orang-orang yang baik, orang-orang yang pintar membalas jasa. Insya Allah kita semua yang hadir mendengarkan kalam hikmah beliau dapat keberkahan beliau, dapat syafaat beliau, dan kelak dikumpulkan bersama beliau di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitsna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Ibadallah.